വായിച്ചവനൊക്കെ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വളർന്നിട്ടുണ്ട്. വളരും, പക്ഷെ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളയും. പക്ഷേ ദിസ് പോക്കറ്റ് ബുക്സ് വർ നോട്ട് പോപ്പുലർ. ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് പോക്കറ്റ് ബുക്ക് സിസ്റ്റം ഇൻ കേരള. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നൻ്റെ മകൻ പഠിക്കുന്ന അതേ ചുറ്റുപാട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനും ലഭ്യമാണ്. മറ്റേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒളി റിച്ച് ക്യാൻ ഗോ. ഇപ്പം മാറി. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, അറിവുള്ളവന് പോകാം. ഒരു 45-50 അവരെ കണ്ടാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രായം തോന്നുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് സാറേ ഇനി ഞങ്ങളെ എന്തിനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണം വെച്ച് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി കൂടെ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്ന്. 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി. ഈ സ്ത്രീ എന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. സാറ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എനിക്ക് പെൻഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ 53% ഓഫ് ദി യൂത്ത്, ഇഫ് ദേ ആർ എംപവേർഡ് വിത്ത് സ്കിൽസ്, India will be the first or second economy in the world. So you have spent over 5 decades working in the education, literacy and development. Can you just run through your life journey? Yes, thank you. In the outset, I would like to congratulate and acknowledge the noble and dedicated work of SIC, because this Sonia International Education Center, both of you at the age of 30s started this career without any big background. Now you are successful and you are telling me the story of making the poorest of the poor to the limelight. That's a noble thing. That's a great thing, I must say, because these people cannot dream of such a development. That is true. I must congratulate you for your noble work and dedicated work. Thank you, sir. And as you rightly said, in my early days, at the age of 21, I became the general manager of a publishing house. I was a very small boy, actually a small boy. In fact, when I went for a business discussion at Moscow, the entire staff members were asking me, where is the general manager? They were asking me, where is the general manager? They thought I am the general manager's aide. When the chief of this international books company, when they visited Kerala, the managing director was impressed, because at that time, during the discussions, I prepared some bar diagrams. So I was shown this bar diagram and our problems and our aspirations, etc. He was much impressed, because only MBA students can show such bar diagrams and growth pattern, etc. He was highly impressed and he embraced me and he said, very good, at this young age you are excel in this field so that internationally you will be accepted. Now that gave me more courage also. We used to have an exhibitions every day, Soviet books exhibitions. There we have done a very good show also. And these people from Soviet Union, they visited. They were amazed to see such things. Our philosophy is taking books to the masses, because everything has to go to the masses. Here also in literacy also I am doing the same thing. That was given me the strength to my visions also. And I discussed with the Soviet Union people. So he asked me, what do you want? Then I narrated so many things. And we signed the MOU within 5 minutes. I returned from Moscow with this 4.5 lakhs on paper. I got some inspiration to work hard. Another thing, when I traveled from Delhi airport, passengers were taken in a bus. Okay. 50 to 60 people can be accommodated in this bus. Okay. Then I thought, why don't you have a bus in Kerala to take this message of books to the masses? Okay. Then I tried. I discussed this issue with CMD. He sanctioned how much you want. He gave the money. I introduced the bus in Trivandrum, because I cannot hold these book exhibitions in markets and busy places. You will not get permission. The space also there. There I parked this bus. Okay. That gave me more encouragement also. So that was a turning point. That's turning point in marketing the books also. In marketing the books. Apart from that, I used to publish. So at that time, these pocket books were not popular. I introduced this pocket book system in Kerala. ചെറിയ ബുക്സ് ആയിരുന്നു. അത് ഞാനിവിടെ മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ കുറേ ഇന്നോവേറ്റീവ് തിങ്സ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതായിപ്പോയി.
സോ സാറിൻ്റെ PN പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിലോട്ട് വരാനും ഈ സെൽഫ് ലേണിംഗ് റീഡിങ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഐ യൂസ് ടു ട്രാവൽ വിത്ത് മൈ ഫാദർ. അപ്പം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വാസ് റിയലി ഷോക്ക്ഡ്. അവിടെ ഡിസ്പാരിറ്റി, പാവങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അവർക്ക് അറിവില്ല, അവർക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല, പിന്നെ അവർക്കൊരു മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ വരാനുള്ള ഒരു വേദിയില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് അച്ഛൻ വിജയിച്ചത്. സാക്ഷര പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫി ആയിരുന്നു വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വായനയിൽ കൂടെയുള്ള ഗ്രോത്ത്, എന്നുവെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള ഗ്രോത്ത്. നൗ വി ആർ ഇൻ ദ ഇറ ഓഫ് നോളജ് എക്കോണമി. അപ്പം നോളജ് എക്കോണമിയിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല നോളജ് വേണം. അപ്പം നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റീഡിങ് വേണം. റീഡിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ വായന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. വായിച്ചവനൊക്കെ വളർന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും വളരും. പക്ഷെ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളയും. പക്ഷേ അപ്പം വായനയിൽ കൂടെയുള്ള ഗ്രോത്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല ഫീൽഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ടു ആർ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ വിഷൻ അതിനെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് പോകാനും പറ്റും. അങ്ങനെ യു ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർനാഷണലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇപ്പോഴുമാണ്, എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ഇതിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എ നീഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ബിമാരു സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ബിമാരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന രോഗങ്ങളുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള വെച്ചാൽ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ബിമാരു സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്. UP, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഒറീസ, ബീഹാർ, മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും അതെ ആയിട്ടില്ല. അവിടുത്തെ കുഴപ്പം എഡ്യൂക്കേഷനില്ല, ലിറ്ററസി ഇല്ല. അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ സെൻസസ് പറയുന്നത് 72% എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും ആക്ച്വൽ ഉള്ളത് 43-42 ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്കും താല്പര്യം ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ലിറ്ററേറ്റ് ആക്കുക. ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ടാസ്ക്. ഇപ്പോൾ ലിറ്ററസിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച്, ബിക്കോസ് നൗ വി ആർ ഇൻ ദ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇറ. അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ആകുമ്പോൾ ഡിജിറ്റലിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുക, ലിറ്ററസിയും ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസിയും. അപ്പോൾ UP ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിറ്ററസി ത്രൂ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉള്ള ഏതാണ്ട് 59% ഉള്ളൂ. അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പാവപ്പെട്ടവർക്ക്. അപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ അവിടെയൊക്കെയാണ് വളരെ അവരുടെ കണ്ടീഷൻസും അവരുടെ ലൈഫും വളരെ മോശമാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ലിറ്ററസി ത്രൂ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി, ഇലിറ്ററേറ്റ്സ് ആണ്. സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ സ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഗൂഗിൾ സ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് കൈവിരൽ കൊണ്ട് എഴുതിക്കും. അതിപ്പം ഇത് ശരിയായിട്ട് വരും. അതിലൂടെ ഈ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അവരെ പതുക്കെ ഡിജിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങളൊരു 3 മാസമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് കുറ്റിച്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പഞ്ചായത്തുണ്ട്. അവിടെ ഏതാണ്ട് 90% ആദിവാസികളാണ്. അവിടെ ആദ്യം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെയുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. അതപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം വന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ ഒരു വീട്ടിലൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണുണ്ട്. ആ ഫോൺ വെച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ ബാക്ക്വേർഡ് ആൻഡ് ഇലിറ്ററേറ്റ് അവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ എംപവർമെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിലും NEP 2020 നമ്മൾ ചെയ്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലും കൂടുതലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയുള്ള മാറ്റമേ ഇന്ത്യക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ നോളജ് എക്കോണമി ആയത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എക്കോണമിയിൽ തന്നെ അതായത്. അപ്പോൾ അത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനായി, പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്കിൽസൊക്കെ നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്കിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ്, ടെക്നോളജി എയ്ഡഡ് ആയിരിക്കണം. അല്ല ടെക്നോളജി എയ്ഡഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളും എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനാഷണലി ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസും കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദി ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഓൾസോ. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. അതപ്പോൾ ഐ വാസ് കൺഗ്രാജുലേറ്റിംഗ് മഹേഷ് ആൻഡ് സിമി ഓൾസോ, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് you want to develop this education and financial empowerment also. വെളിയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് an Australian ജെൻഡർ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെ കൊണ്ടുപോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെരി ഗുഡ്. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതിൽ പാവപ്പെട്ട ഒരു ഹോം മെയ്ഡിനെ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ റിമാർക്കബിൾ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി നോൺ ടു ദ പബ്ലിക് ഓൾസോ. ജനങ്ങളിൽ അറിയണം അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരുടെ ചിന്തകൾ മാറും. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കും
ഇങ്ങനെ ആകാം എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിനൊരു താല്പര്യം വരികയാണെങ്കിൽ Correct. നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാം. ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് പബ്ലിസൈസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. മറ്റേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒൺലി റിച്ച് ക്യാൻ ഗോ. Correct. ഇപ്പം മാറി. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, അറിവുള്ളവന് പോകാം. Correct. അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ലോഗൻ, അറിവിലൂടെ സമ്പന്നനാകാനാണ്. പിന്നെ ടെക്നോളജി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോബോട്ടിക് സയൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഇതിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പോപ്പുലർ ആക്കണം. എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും നമ്മുടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഫീൽഡിലും, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലും. പണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ ഇതില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പോൾ അതൊരു ഭാഗമാവുമ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും കൂടെ വേണം. അങ്ങനെ അവർ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആ രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാം ലോകം മുഴുവൻ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് എനേബിൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ്, അതിനൊക്കെ ഇപ്പം എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിക് സയൻസ്, ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കുറേ സ്കൂളുകളിൽ ഈ റോബോട്ടിക് സയൻസിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളൊരു കോൺഫറൻസ് നടത്തി, നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ താമര ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സയൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ടെക്നോളജി ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയൊക്കെ ഡ്രഡ്ജറി ഓഫ് ലേബർ അത് കുറച്ചുകൂടെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടണം. ഇൻ എ സ്മോൾ വേ. വി ഡോണ്ട് ക്ലെയിം ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ് തിങ്സ്. ഇൻ എ സ്മോൾ വേ വി ആർ അറ്റംപ്റ്റിങ് ദീസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയുണ്ട്. ബിക്കോസ് എല്ലാ രാഷ്ട്രപതിമാരും എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് തലോടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം സർവൻ മെയ്ഡിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി, ആ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഭരണാധികാരികളും മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പട്ടിണി എന്നുള്ള കാര്യം മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവർക്കെല്ലാം അറിവ് കൊടുക്കണം സ്വയമായിട്ട്. ബിക്കോസ് നൗ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ, ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ. ഞാൻ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ റിസോഴ്സ് സെക്ടർ ഉണ്ടെന്ന്. പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ്റെ നോംസ് അനുസരിച്ച് 10 പേരെ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ എനി വൊക്കേഷൻ 10 പേരെ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ ഒരു 3-4 പേരെങ്കിലും സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആകണം. യു ആർ ഡൂയിങ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ തനിയെ ഉള്ള പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത്, അല്ല വലിയ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലേ. അപ്പം അവർക്ക് ഒരു 4 പേരെങ്കിലും സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പോകണം. ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ദിസ് ടേം സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ 10 പേരെ ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ 3-4 പേര് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല. അവരെ ഈ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അവരിതായി വരത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ഇതിലൊരു 3 പേര് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയോ ചെറിയത് അതെല്ലാം ഗാന്ധിയൻ ഫിലോസഫി അവിടെ വന്നു. ഓരോ വീടും ഒരു പണിശാല അത് വന്നു. ചെറിയ സാധനം, നമ്മൾ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു ടേബിൾ, ഈ ടേബിളും കസേര, ഇതൊക്കെ നമുക്കിപ്പം ഈ നോക്ക് ഡൗൺ കണ്ടീഷനിൽ ഓരോ പീസായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കുക, വേറൊരു വീട്ടിൽ വേറൊരു പാട്ടുണ്ടാക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് ക്ലസ്റ്ററിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് അതിനെ അസംബിൾ ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു സ്മോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 8 പേര് 10 പേര് ജോലി ചെയ്യും. എല്ലാ സ്ത്രീകളാണ്. അവരെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആശാരിപ്പണി പഠിപ്പിച്ചു. ആശാരിപ്പണി എന്ന് വെച്ചാൽ തടി ഉണ്ടുള്ള, അപ്പം അതിൽ റീസായൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ കൈ വിറയ്ക്കും, അതിൻ്റെ ആ ബ്ലേഡ് കിടന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ നല്ല സ്പീഡ് സൗണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവരെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം അവിടെ നല്ല വേണം. ഇത് ജപ്പാനിലേക്കൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് UK അയച്ചു. അവർക്ക് ഫിംഗർ ബോർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫിംഗർ ബോർഡ് ഈട്ടിത്തടിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. സായിമാർക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാർക്കറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാർക്കറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ തടി മില്ലുകളൊക്കെയാണ്. ഈ മില്ലുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വേസ്റ്റ്, വെൽത്ത് ഫ്രം വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വേസ്റ്റ് ചെറിയ പീസുകൾ നമ്മുടെ ഒരു പേനയുടെ സൈസിൽ 3 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഒരു 1 ഇഞ്ച് പൊക്കത്തിലായിട്ട് ചെറിയ പീസ് കിട്ടും. ഏറ്റവും തല്ലിപ്പൊളി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ദ ടൈൽസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ബയോഗ്യാസ് തുണിയിൽ ഒട്ടിച്ചത് അയക്കും. അമേരിക്കയിലും തണുപ്പ് വലിയ ഇതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലോറിൽ മുഴുവൻ ഈ തടിയുടെ ഇടാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡാണ്. ഈ സാധനം വെരി സിമ്പിൾ, നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൽ നിന്നാണ്.
വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെടുത്ത് പക്ഷേ പെൺകുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ മെഷീൻസൊക്കെ ഇപ്പം അതിനൊക്കെ മെഷീൻസുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറൊരു വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ അസംബ്ലി ആക്കാം. ഈ ബെയർഗോസ് പേപ്പറിൽ തുണിയിൽ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് വരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെക്നോളജിയിൽ കൂടെ നല്ല പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വീട്ടിലും വരുമാനം വരും. അപ്പോൾ വരുമാനം വരുമ്പം നമ്മൾ വിജയിച്ചു, അവർക്കിതിലോട് ഉറച്ചേക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലാവരും ഇപ്പം ജപ്പാനിലെ സക്സസ് എന്തായിരുന്നു? തരിപ്പൂർണമായ രാജ്യമായിരുന്നു. സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് കൂടുതൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ജാഥകളും സമരങ്ങളും സിന്ദാബാദും ഇവിടെ വിളിക്കുന്നു, അവിടെ വിളിക്കത്തില്ല. ആരുടെ പുസ്തകം കേൾക്കാനും അവിടെ അവരെ പിന്നെ സമരം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിങ്കൊടി അല്ല കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പ്രസംഗങ്ങൾ പോലും കേൾക്കാൻ നിൽക്കും, തലയിലെ ചുമടെടുത്ത് താഴെ വെച്ചിട്ട്. ബിക്കോസ് അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് പഠിക്കണം, എന്തിനാ? അറിവിലൂടെ സമ്പന്നമാകാനുള്ളതാണ്. ആ ഗ്രോത്ത് ഇവിടെ കേരളത്തിലില്ല, ഇന്ത്യയിലും ഇല്ല. അതിനാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വലിയ സാമ്പത്തിക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു യു ആർ ഡൂയിങ് എ നോബിൾ വർക്ക്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ വെളിയിൽ പോയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട വരുമാനമുണ്ടാക്കി അവരെ ശക്തരാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ സോണിയ ഇൻ്റർനാഷണലിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്റർ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, എഡറ്റഡ് ബൈ ബോത്ത് മിസ്റ്റർ മഹേഷ് ആൻഡ് സിനി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടല്ലോ, സാധാരണക്കാരനെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ദെൻ അവൻ്റെ ആസ്പിറേഷൻസ് കൂടും, അവൻ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അവൻ ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി പോകും. സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇപ്പോൾ അവർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ നമ്മുടെ കയ്യിലായില്ലേ, എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടാം, ഇപ്പം ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി കിട്ടാം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അമെൻമെൻറ്റ്സ് വരുന്നു, അമെൻമെൻറ്റ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൂടെയുള്ള ഗ്രോത്താണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുമൊക്കെ മാറുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നൻ്റെ മകൻ പഠിക്കുന്ന അതേ ചുറ്റുപാട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനും ലഭ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് സ്കൂൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാറ്റം തന്നെ. കേരളം കൂടുതൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. കേരള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് എക്സലൻ്റ് എന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. റേറ്റിംഗ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വിസിബിൾ അല്ലെങ്കിലും ആയി വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന് കിട്ടുന്ന അതേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ആദിവാസി ഊരിൽ പോലും കിട്ടുന്നു, പാവപ്പെട്ടവരുടെയും കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നുള്ളൊരു മാറ്റം വരുത്തണം. അതിനാണ് പി എൻ പണിക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെറിയ രീതിയിൽ വിത്തൗട്ട് ബ്ലേമിങ് ദ ഡാർക്ക്നെസ് വി ആർ മേക്കിംഗ് എ സ്മോൾ ലാമ്പ്, ഒരു ലാമ്പ്, ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഇരുട്ടിനെ പൊഴിക്കാതെ ചെറിയ ഒരു പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രാമം ഈ ടോട്ടൽ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി അച്ചീവ് ചെയ്തു ഇവിടെ പള്ളിച്ചലിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോഴത്തെ അവിടെ കുറച്ച് പ്രായമായവർ വെച്ചാൽ ഒരു 45-50 അവരെ കണ്ടാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രായം തോന്നുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് സാറേ ഇനി ഞങ്ങളെ എന്തിനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് സാറേ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട വെച്ച് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി കൂടെ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തൊരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി. ഈ സ്ത്രീ എന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് എനിക്ക് പെൻഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്ക് പെൻഷൻ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചത്? പണ്ട് എനിക്ക് 300 രൂപ 400 രൂപ കിട്ടുന്നുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ATM-ൽ പോയി പൈസ എടുക്കുകയാണ്. പണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചുമോനെ അയക്കും, പിന്നെ പത്രത്തിലേക്ക് ഒരു എടാ ഇപ്പോൾ പിന്നെ 800 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മുടെ ഡോളുണ്ടല്ലോ, അമ്മച്ചി അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം അമ്മച്ചി പഠിച്ചാൽ ഫുൾ രൂപയായി. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി കൂടെ അവർക്ക് എംപവർമെൻറ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവനെ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അവർ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആർ ദ പൂറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പൂവർ. അവരെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുക,
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്. അത് പണിക്കർ സാർ വായിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. വായനയിൽ കൂടെ നമ്മൾ വിദ്യയാണ് നമുക്കെല്ലാം വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്കില്ലും കൂടെ വേണം. പ്രോപ്പർ സ്കില്ല് വേണം നമുക്ക്. ഇന്ത്യയിലെ 53% ഓഫ് ദി യൂത്ത്, if they are empowered with skills, India will be the first or second economy in the world. അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം ഈ പാവപ്പെട്ടവനെയും അവരെയും കൂടെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പം ലോകം മുഴുവൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നിങ്ങളത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ചാലഞ്ചിങ് റോൾ? പബ്ലിഷറായിട്ടാണോ അതോ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആയിട്ടാണോ? ഞാനിങ്ങനെ ചാടിപ്പോയില്ല, അങ്ങനെ ഇന്നില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് ഐ ആം സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ബിക്കോസ് ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ അവരുടെ ഞാൻ അമ്മച്ചി കെട്ടിപ്പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ കാരണം ഇഗ്നറൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇഗ്നറൻസ് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ചാൽ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാം, വിജയം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. എനിക്ക് അമ്മച്ചി ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച ആദ്യം ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ആ മനസ്സിനകത്തുള്ള നമ്മളോടുള്ള താല്പര്യം, അവരെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മാറ്റം വന്നു. ചെറിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വി ഡോണ്ട് ക്ലെയിം ദാറ്റ് വി ആർ ഡൂയിങ് ബിഗ് തിങ്സ്. കൊല്ലത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സെൻ്ററുണ്ട്. അവിടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സ്കിൽസ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും. അഗ്രികൾച്ചറിനും കൊടുക്കണം. അഗ്രികൾച്ചർ തന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാം ബൈ അപ്ലൈയിങ് ദി ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗ്രോത്താണ് ഞങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആവും ശരിയാകും നമ്മളുടെ. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് വേണ്ടി വരും. സാർ, ഇപ്പോൾ SIC പോലത്തെ ഒരു അബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി റൂറൽ ഏരിയ ഇപ്പോൾ സാർ കുറേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൂറലിന് വേണ്ടി. സോ ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് SIC പോലത്തെ ഒരു അബ്രോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേർ ദർ ഈസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻസി, അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ്, അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഈ റൂറൽ യൂത്ത്സിനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ? നിങ്ങളെ ഒരു സർവൻ മെയ്ഡിനെ നിങ്ങൾ മാറ്റി, അതുപോലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി, കുറച്ച് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ വേണം, എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം. അവരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സമ്പന്നന്മാരാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് വന്നാൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഇവരെല്ലാവരും ഇതിന് താല്പര്യം വരും. നഴ്സിങ്ങിന് എന്ത് ഡിമാൻഡാണ്. അതുപോലൊരു സംവിധാനം നമുക്കുണ്ടാക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നഴ്സിംഗ് സ്കില്ല്, അതിലിപ്പോൾ പാരാമെഡിക്കലിന് വലിയ ഡിമാൻഡുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് ഇപ്പം അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പരിചരണം വേണം. അതെ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ യൂത്തിനെ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം വേണം. നിങ്ങളൊരു യു ഷുഡ് ബി എ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പുവർ ആൻഡ് ദി റിച്ചസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിച്ച് അബ്രോഡ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വലിയ കാര്യമാണത്. സർ, സക്സസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് സക്സസ്? നോട്ട് ആസ് എ പബ്ലിക് ഫിഗർ ബട്ട് ആസ് എ പേഴ്സൺ. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ വിജയിച്ചേ പറ്റൂ. അതെ. പക്ഷേ ഹാർഡ് വർക്ക് ചുമ്മാ ഇടുന്നതാക്കിയാൽ പോരാ. ശരിക്കുള്ള ഹാർഡ് വർക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടി വരുമാനം വരുത്തണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗിവിങ്. നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും ഹാർഡ് വർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ അനുഭവത്തിലും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കൂ, റിസൾട്ട് വിൽ കം തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ വേണ്ടത് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ മൈൻഡ് സെറ്റ് ടു ഡൂ ദിസ് ഹാർഡ് വർക്ക്. കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതിന് അവിടെ നമുക്ക് ഈ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് പലരുടെയും വായിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് തിങ്കിങ് വേണം. ഹാർഡ് വർക്കും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഹാർഡ് വർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിജയിച്ചേ പറ്റൂ, വിജയിക്കും. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. നൗ യു ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ബിഗ് തിങ്സ്. വി മസ്റ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ് വിത്ത് എ മിഷണറി സ്കിൽ. നമ്മുടെ പണ്ട് മിഷണറീസ്മാർ വന്ന് അവരെ വീടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് കെയറിനും അവർ ചെയ്ത കോൺട്രിബ്യൂഷനും വളരെയാണ് മിഷണറീസ്. ഇത് നമ്മൾ കാര്യം സാധിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാകണം, ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരണം. വാല്യൂ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സക്സസ് ആകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദ ബേസിക് തിങ് ഈസ് ഹാർഡ് വർക്ക്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി അത് കൂടുതൽ വായിച്ച്, ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിക്കർ സാറിൻ്റെതാണ് വായിച്ചു കൊള്ളുക, ചിന്തിച്ച് വേഗം നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. ചിന്ത നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു
ഒരു പ്രതീക്ഷയും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും, അവരെത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. ആ രീതിയിലുള്ള ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ്. സർ, ഇപ്പം നേരത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു. ഇപ്പം SIECയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിന് വേണ്ടി വി ആർ ഗിവിങ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഈസ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലുള്ള കോളേജസ്, സ്കൂൾസ്, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സാറിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു അഭിപ്രായം, ലൈക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഗോ ഈവൻ ബിയോണ്ട് ദീസ് ഏരിയാസ്? ആൻഡ് യുവർ വിഷൻ ഈസ് എക്സലൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരും അവരെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല സ്കൂളുണ്ട്, നല്ല ബ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. അവരെ അത് നമ്മളിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈവൻ ദേ ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ കൂടെ ഒരുപാട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ടെക്നോളജി ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ത്രൂ അഗ്രികൾച്ചർ വി ക്യാൻ വിൻ മണി. ആ രീതിയിലുള്ള അവിടെ ആയാലും മതി. പക്ഷേ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ സക്സസ് കാണിച്ചവരെ യു മസ്റ്റ് ടേക്ക് ദം അബ്രോഡ്. അവരെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ സിസ്റ്റവുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാറ്റം വരും. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഞാൻ ഇനിയും പറയുന്നത്, കഠിനാധ്വാനം, ഹാർഡ് വർക്ക്. കഠിനാധ്വാനം ഉള്ളവനൊക്കെ വിജയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണും. എങ്ങനെയുള്ളവർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്ര വലിയ സമർത്ഥല്ല, മിടുക്കനായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അവൻ നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ സറൗണ്ടിങ്സും ഒക്കെ അതിൽ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ 3.5 കോടിയുടെ സ്ഥലം വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. അത് അവനവിടെ പോയി കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തു, പഠിച്ചു, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഈ became ലാൻഡ് ഓണർ there. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്താണല്ലോ. കേരളത്തിലുള്ള യൂത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷന് സാർ എന്താണ്, വാട്ട് ചേഞ്ച് യു വാണ്ട്? അവർക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്കൊരു സയൻറ്റിഫിക് സ്കില്ല് വേണം. ആ വിഷനിലോട്ട് വരെ വിടണം. ആ ഒരു അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത്. ഒരു ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിതമായ വികസനം. സയൻസ് അല്ല, ടെക്നോളജി നമ്മുടെ എല്ലാ ഫീൽഡിലും വേണം. സകലതിലും. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കൊത്തൻ, അവൻ്റെ പണിയിൽ അവൻ്റെ ആ ഡ്രഡ്ജറി, അധ്വാന ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എങ്ങനെ, ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലംബറൊക്കെ വരുന്നത് എന്താ, ഒരു പോക്കറ്റില്ലാത്ത മറ്റേ സാധനങ്ങളുടെ ടൂൾസൊക്കെ എടുത്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്കില്ല് കൊടുക്കണം. ഡൽഹിയിലെ ഒരു ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ, പേര് 3 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെ, അദ്ദേഹത്തിന് 2 ആൺമക്കളുണ്ട്, 2 പേരെയും അമേരിക്കയെ വിട്ട് അവർ പ്ലംബറും ഇലക്ട്രീഷ്യനുമാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഞാൻ IAS വിട്ടിരുന്നെങ്കിലോ എല്ലാക്കാട്ടിലും ഇവരെ കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹി വാസ് സ്ട്രെസ്സിങ് ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ജോബ് ഇൻ ദ ലോവർ കാറ്റഗറി. അതില്ല ഇവർക്കും. ഇവിടെ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പ്ലംബറുണ്ടോ? ഇല്ല. നല്ല ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അവനെ കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് അവനെ എംപവർ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവനെ ഇതൊക്കെ പങ്കടി. ഇപ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ 1000 രൂപയുടെ, ഇപ്പോൾ 2000-3000 ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലംബർമാരുണ്ട്. അവന് കുറച്ച് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷനും കൂടെ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവൻ്റെ പ്രവർത്തന ശക്തി കൊണ്ട് ഹി ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ അബ്രോഡ്. അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക്. തൊഴിലിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യ മാറാൻ പോവാണ്. ഹബ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ യു ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഗോ ടു ദ വില്ലേജസ്, റിമോട്ട് ഏരിയാസ്. ഗുഡ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. Thank you so much, sir. We are so honored to have you here, and you are such an inspiration to the youth. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷന് വേണ്ടി യു ആർ സച്ച് ആൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ. സാറിൻ്റെ ഈ വർക്ക്, നോബൽ കോസിന് വേണ്ടിയുള്ള വർക്ക്, so all these are really motivating people like us. So what message do you want to give to an agent like SIEC to move forward? SIEC, I congratulate you doing a noble work, and you are in the right track. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെയുള്ള ഇന്നോവേഷൻസും കൂടെ പോട്ടും. ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ആർ ടു ഡു സംതിങ് ഇൻ വില്ലേജസ് ആൻഡ് ദ റൂറൽ ഏരിയാസ്. അവിടുത്തെ ഉള്ളവരെ കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. ഇത് നമുക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സക്സസ് സ്റ്റോറികൾ കുറച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. ട്രാൻസ്ജെൻഡറിൻ്റെ കാര്യവും ഹോം മെയ്ഡിൻ്റെ കാര്യവും ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇതപ്പം അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടും, മോട്ടിവേഷനും വരും. അവർ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും, ഞാനും ആകണം, എനിക്കിതാകണം. അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളുമായിട്ടും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടും. ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓൾസോ, ആൻഡ് യു ആർ മാർക്കറ്റിംഗ് യുവർ നോബിൾ കോസ്.
ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നല്ല, നമ്മുടെ യൂത്തിന് നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യുവർ സ്ട്രെങ്ത്. Thank you so much, sir, for your valuable time. It was a great talk, and we are really happy. And your motivational speech, everything will drive us towards our future. Yeah. I am also leading from people like you, because we need more and more changes. Change has to be organized. Change വേണം ഇവിടെ, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ശ്ലാഘനീയമാണ്. Very good. Keep it up. Thank you so much, sir.